محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ اکیسواں باب شہید آرزو۔ غزوہ احد کا ایک حیرت انگیز دلچسپ واقعہ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مدینے کی ایک مضافاتی بستی کے نوجوان لڑائی پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ ایک لنگڑا آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے بھی تھے جو بڑے کڑیل جوان تھے۔ بیٹوں نے رسول اللہ کے ساتھ جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب چاروں کے نام بھرتی میں شامل کر لیے گئے تو بستی کے تمام لوگ بڑی حیرت سے ان کے لنگڑے باپ کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ فرتے جوش سے ان کی لنگڑی ٹانگ کپ کپا رہی تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، میں بھی جاؤں گا۔ بابا تم تو معذور ہو، معذوروں پر جہاد فرض نہیں۔ پھر بھائی تمہارے گھر سے یہ 4 کڑیل جوان میدان میں جا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ تمام لوگ ایک ساتھ بول اٹھے۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہے، مگر جب ان کے بیٹوں نے بھی انہیں روکنے کی بات کہی تو وہ بھڑک اٹھے۔ ان کی لنگڑی ٹانگ بری طرح جھولنے لگی۔ تم چپ رہو، تم نے مجھے بدر میں جانے سے بھی روک دیا تھا۔ جہاد کا سارا ثواب تم ہی لے جانا چاہتے ہو، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ کیسی معیوب بات ہے کہ میرے بیٹے جنت میں جائیں اور میں اسی طرح رہ جاؤں۔ ان کے ایک معمر دوست نے ان کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے عمرو بن جموح، مگر یہ بتاؤ تم جاؤ گے کیسے؟ قسم خدا کی، اس کا لنگڑا دوست چلایا، میں اپنی اسی لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے جاؤں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی، مگر عمرو بن جموح نے مان کر نہیں دیا۔ سب عاجز آ گئے۔ آخر یہ طے ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو وہ بلا شبہ محاذ پر چلے جائیں۔ سب کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ عمرو بن جموح کو اجازت نہیں دیں گے۔ عمرو بن جموح لنگڑاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ اے رسول اللہ، عمرو بن جموح نے کہا، میری آرزو ہے کہ میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور اکرم نے ان کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ عمرو بن جموح چپ ہو گئے، مگر کچھ دیر بعد پھر بڑی لجاجت سے لے چلنے کے لیے عرض کیا۔ آخر آپ نے ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ عمرو بن جموح کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔
वो तेज तेज अपनी लाठी पर झूलते हुए अपनी कौम के पास आए और दूर ही से चीख कर कहा, मुझे इजाजत मिल गई, रसूल अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी। हुजूर ने कहा था ना चलने में क्या हर्ज है। मालूम है मैंने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था तुमने? मैंने कहा था, हुजूर अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि मैं इसी लंगड़ी टांग को घसीटता हुआ जन्नत में पहुंच जाऊंगा, और अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाजत दे दी। उस दिन सुबह जबकि मदीने का लश्कर ओहद की तरफ से निकल रहा था, उम्र बिन जमुह के घर से 4 कड़ियल नौजवान हथियार सजाए हुए निकले और 5वें सिपाही खुद उम्र बिन जमुह रदियल्लाहु ताला अन्हो थे, जो लंगड़ाते हुए बाहर आए। आज उनके हाथ में लाठी के बजाय एक लंबा नेजा था और चेहरा वफूर शौक से खिला जा रहा था। उनकी बीवी ने मशकीज़े के मुंह को बांधते हुए कहा, मैं तो देख रही हूं कि वो लड़ाई से भागकर लौट आया। लंगड़े उम्र बिन जुमोह बीवी की इस बात से बिगड़ गए और किबले की तरफ मुंह करके दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरूनी इला अहलिही, ऐ अल्लाह मुझे अपने घर वालों की तरफ लौटा कर न लाना। मैदान जंग में घुमसान की लड़ाई हो रही थी और अबू तलहा ने जो एक टीले पर खड़े हुए मैदान जंग का नक्शा देख रहे थे, बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देखा कि वो मौमर लंगड़ा सिपाही अपने नेज़े को टेकते हुए बल्कि उस पर उछलते हुए बड़ी आन बान से दुश्मन की तरफ बढ़ रहा है। वो इस कदर तेजी से जा रहे थे कि उनका बेटा खिलाद, जो बाप की हिफाजत के लिए साथ साथ रहना चाहता था, उनके पीछे दौड़ने लगा। देखते ही देखते लंगड़े मुजाहिद ने एक पैर पर अपना तवाज़ुन संभाला और दूसरे हाथ से अपना नेज़ा तोल कर एक दुश्मन खुदा के गले में भोंक दिया और नारा लगाया, खुदा की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूं। दोनों बाप बेटे लड़ते रहे, यहां तक के दोनों शहीद हो गए। जब मार्का कारजार खत्म हो गया तो उनकी बीवी और बेटे आए। उनकी बीवी एक ऊंट पर अपने शौहर और बेटे की लाश को लाद कर मदीने की तरफ ले चली, मगर चंद कदम चलकर ऊंट बैठ गया। उसे खूब मार पीट कर उठाया गया, मगर उसका ये हाल था कि बार बार वो ओहद की तरफ रुख करके दौड़ा जाता था। उसकी बीवी हैरान होकर रसूलुल्लाह के पास आई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऊंट को यही हुक्म है। क्या उम्रो चलते हुए कुछ कह गए थे? बीवी ने बताया, हाँ, उन्होंने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर वालों की तरफ लौटा कर न लाना। हुजूर ने फरमाया, बस इसी वजह से ऊंट उस तरफ नहीं जाता। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए ओहद का मायना करते हुए उस लंगड़े शहीद के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर फरमाया, अल्लाह ताला अपने बाज बंदों की दुआ कबूल करता है। उम्रो भी उन्हीं में से हैं और मैं उन्हें जन्नत में इसी लंगड़े पांव के साथ चलता हुआ देख रहा हूं। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।
किरण किरण उजाला